हेलो स्टूडेंट्स, फस्ट ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੌर्य ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्ना इम्पोर्टेंट है कि मेरे हिसाब नाल ये क्वेश्चन इस बार आना ही चाहिए है। इसलिए तुसी इस प्रश्न के नोट्स बनाते समय थोड़ी सावधानी रखियो तो बहुत चंगी तरह नोट्स बनाओ, क्योंकि ये प्रश्न इस बार आऊगा। शुरू करते हैं। ਮੌਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਮੌर्य ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਮੌर्य शासक न केवल एक महान विजेता सन, बल्कि उच्च कोटि के शासन प्रबंधक भी सन। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंघासन पर बैठा तो उस समय मौर्य साम्राज्य के सामने अनेक मुश्किलां सन। इन्हां मुश्किलां दे समाधान दे लई अते साम्राज की सुरक्षा ते उस दे स्थाईकरण दे लई ये बहुत जरूरी सी कि एक मजबूत शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए। चंद्रगुप्त मौर्य आपने इस उद्देश्य विच काफ़ी सीमा तक सफल रहा। अशोक ने इस प्रशासनिक व्यवस्था विच महत्वपूर्ण सुधार करके एक आदर्श प्रशासन की स्थापना की। मौर्य प्रशासन का मुख्य उद्देश्य प्रजा की भलाई करना सी। संक्षेप विच मौर्यों का प्रशासन इन्ना वधिया सी कि वो आने वाली कई सदियों तक बहुत घट बदलावां दे नाल उस रूप विच जारी रहा सी। मौर्य प्रशासन ते मैगस्थनीज दी इंडिका, कौटिल्य दा अर्थशास्त्र अते अशोक दे अभिलेख बहुत चंगी रोशनी पाउंदे हन। मौर्यों दे शासन प्रबंध दी विशेषतावां नूं असी कई पॉइंटां विच वंड के समझ सकते हाँ। इन्हां सारे पॉइंट्स दे विचों अज दी क्लास विच केवल ते केवल पहले पॉइंट की चर्चा करांगे। प्रशासन के आंसर विच पहला जिहड़ा पॉइंट है वो बनता है केंद्रिक शासन प्रबंध। इसनूं अगे कई छोटे पॉइंट्स विच वंड के समझांगे, जिस विच पहला है राजा। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी सी। उसकी गद्दी जद्दी होंदी सी। उसनूं असीम शक्तियां प्राप्त सन। वो राज के सारे महत्वपूर्ण कर्मचारियों नूं नियुक्त करता सी। वो जदों चाहुंदा किसी नूं भी तरक्की दे सकदा सी अते जदों चाहुंदा उसनूं उसके अहुदे तो हटा भी सकदा सी। केवल उसनूं ही किसी राजा दे नाल युद्ध करन जां संधि करन दा अधिकार प्राप्त सी। वो विदेशों विच अपने राजदूतां नूं भेजदा सी अते विदेशी राजदूतां दा सम्मान करदा सी। वो पूरे राज की आमदन अते खर्च का निरीक्षण करता सी। वो किसी नवे कर नूं ला सकदा सी जां पुराने करां नूं हटा सकदा सी जां उस विच कमी भी कर सकदा सी। उसके मूँह तो निकलिया हर शब्द कानून समझा जाता सी। वो सर्वोच्च न्यायाधीश भी सी। वो किसी भी अपराधी नूं सख्त सज़ा दे सकदा सी अते दिती गई सज़ा नूं घट कर सकदा सी जां उस सज़ा नूं मुआफ भी कर सकदा सी। वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी सी। युद्ध के समय वो अपनी सेना का संचालन करता सी। संक्षेप विच राजा मौर्य काल की संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु होंदा सी।
ਭਾਵੇਂ ਮੌਰੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੌਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕੇਵਲ ਯੋਗ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੌਰੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਉਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨਿਧਾਤਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਸ਼ਾਧਿਕਸ਼ ਯਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਸੀ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਮਾਹਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਨੀ ਸੰਧਿਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਹਰਤਾ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਹਰਤਾ ਉਹ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਸਰਵੋੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੰਡਪਾਲ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਰਗਪਾਲ। ਉਹ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਾਤਯ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਾਂਤਿਕ। ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਦਵਾਰਿਕ। ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਰੇ ਕਾਲੀਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ। ਮੌਰੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਤਰ ਜਾਂ ਅਮਾਤਯ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ ਪਾਟਲ ਅਧਿਅਕਸ਼। ਉਹ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਿਓ। ਅਗਲਾ ਸੀ ਖਾਨ ਅਧਿਅਕਸ਼। ਉਹ ਖਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੁਵਰਨ ਅਧਿਅਕਸ਼। ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਸ਼ੁਲਕਾਧਿਅਕਸ਼।
ਉਹ शुल्क वसूली ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਅਧਿਕਸ਼ ਉਹ ਨਗਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਤਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਉਹ ਰਾਜਕੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਲਖਣਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।